अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जुबली हिल्स ज़मनी इंतख़ाबात पोलिंग के इंतज़ामात मुकम्मल। पोलिंग कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। अवामी शिकायती दरबार में मौसूल दरख्वास्तों की जल्द यकसीवी अमल में लाई जाए। आदिलाबाद कलेक्ट्रेट हॉल में अवामी शिकायती दरबार प्रोग्राम। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजेश शाह का खिताब। ज़िले में खेलों की तरक्की के लिए मज़ीद मेहनत करने का अज़्म। एथलेटिक्स एसोसिएशन सदर ने खेलो इंडिया मुकाबलों का इफ्तिताह अंजाम दिया। श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल। ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला है जारी। रुकन असम्बली मधोल पवार रामाराव ने वज़ीर ज़राअत नागेश्वर राव से मुलाकात की। ख़रीदारी मराकज़ पर ख़रीदारी की हद बढ़ाने की दरख्वास्त। और अब ख़बरों की तफसील। जुबली हिल्स के ज़मनी इंतख़ाबात के इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पोलिंग कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। जुबली हिल्स हल्के में कुल 4,03,65 वोटर्स हैं। 58 उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शन के लिए 407 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। हर पोलिंग स्टेशन में 4 EVM लगाए गए हैं। EVM को कोटला विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम से पोलिंग स्टेशनों तक मुंतकिल करने के लिए इंतज़ामात किए जा रहे हैं। एहलकार EVMs और पोलिंग का सामान अमले में तकसीम कर रहे हैं। आज शाम तक EVMs को पोलिंग स्टेशनों पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। వినీల గారు, వెంకటయ్య గారు, కొసరాజు గారు వీళ్ళందరూ POs రిపోర్ట్ చేయలేదు. ఇమీడియట్గా రిపోర్ట్ చేయండి. మీరు తర్వాత రిపోర్ట్ చేసిన అదే పోలింగ్ స్టేషన్కి వేరే PO దగ్గర పనిచేయడానికి వెళ్ళాలండి అసిస్టెంట్గా. మీరు ఎప్పుడు రిపోర్ట్ చేసినా అదే ఇస్తా. ఏరి DO గారు PO ఒకళ్ళ సార్ రిజర్వ్ PO ఒకళ్ళు రండి. PO ఒకళ్ళేనా ఇస్తా. రమ్మనండి. మొహమైనా చూడలేమండి సార్. POగా ఇస్తున్నందుకు కాన్ఫిడెన్స్ నేను చూడాలి సార్. నేనే పిలుస్తాను. ప్రదీప్ కుమార్ గారు పిలిచినట్టున్నా నేను. DGP तेलंगाना शिवधर रेड्डी ने मेड़पल्ली में नए CP ऑफिस के अहाते में क़ायम तरबियती मरकज़ के तामीर का संग बुनियाद तकरीब में शिरकत की और वहाँ नस्ब पत्थर की तख्ती की नकाब कुशाई अंजाम दी। इन्होंने कहा कि चोरों ने जराइम में नई टेक्नोलॉजी से हमला करना शुरू कर दिया है। इन्होंने कहा कि इनकी रोकथाम के लिए रच्चाकोंडा CP ऑफिस में तमाम सहूलियात के साथ नई टेक्नोलॉजी के साथ खुसूसी तरबियत दी जाएगी। इन्होंने इंकशाफ किया कि साइबर क्राइम और रोड सेफ्टी पर खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। DGP ने कहा कि वो हर शख्स जिसके हाथ में मोबाइल फ़ोन है इसके साइबर क्राइम का शिकार होने का इम्कान है और आम लोगों को साइबर क्राइम्स और डिजिटल गिरफ्तारियों के बारे में चौकन्ना रहना चाहिए। समुद्रस्य गुहायिमे आयने देवरायने देवारोहन्तपुष्पिणीः वदास्य पुण्डरीकानि गुहायिमे उत्पावते प्रचोपते फलचन्द्रफला उता अश्वा इव सिद्धये శ్రీ శ్రీనివాసులు DCP ట్రాఫిక్ 2
రాచకొండ కమిషనరేట్ ఏర్పడి ఆల్మోస్ట్ 10 years దాటిపోయింది. ఇంకా ఇక్కడ పూర్తి స్థాయి కమిషనరేట్ బిల్డింగ్ లేకపోవటం అన్నది ఒక చిన్నపాటి లోపంగా కనిపిస్తున్నది. దానికి తోడుగా సిటీసీ సిటీ ట్రైనింగ్ సెంటర్ కూడా లేకపోవడం కూడా, అంటే క్లాసులు అవుతుండొచ్చు కానీ ఒక పూర్తి స్థాయి బిల్డింగ్ లేకపోవటం అన్నది ఒక లోపంగా ఉంది. అది ఈరోజు ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేయడం వలన ఆ లోపం కూడా తీరిపోద్ది అనుకుంటున్నాను. దానికి మరీ ముఖ్యంగా దివీస్ లెబొరేటరీస్ నుంచి పెద్ద ఎత్తున 4 కోట్ల రూపాయలు ముందుకొచ్చి ఈ ఫెసిలిటీ నిర్మాణానికి అని చెప్పి సిఆర్స్ కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కింద అందజేసినటువంటి మురళీకృష్ణ ప్రసాద్ చైర్మన్ గారికి, దివీస్ అట్లాగే మధుబాబు గారికి నా యొక్క పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున నా వ్యక్తిగతంగా కూడా మనపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. ఇది వారు నాకు పాత పరిచయమే నల్గొండప్పటి నుంచి కూడా వారి సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, అది సిఎస్ఆర్ ఉన్నా లేకున్నా కానీ వారి సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సోషల్ కాజెస్లో ముందుంటారు డెవలప్ చేయడానికి అని చెప్పి. ఇప్పుడు కూడా వారు ఓపెన్ ఆఫర్ ఇచ్చిండ్రు. నేను ఇప్పుడు మామూలుగా యంగ్ ఇండియా పోలీస్ స్కూల్ అని మాకు స్కూలు నేను సీఎం గారి తెలంగాణ గౌరవ సీఎం గారి చాలా మన మనసుకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి ఒక ఫెసిలిటీ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి పోలీస్ పిల్లల కోసం అని చెప్పి అని వారు స్టార్ట్ చేయించారు. ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने अवामी शिकायती दरबार में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को मुकम्मल तौर पर जांच करते हुए हल करने अहदेदारों को हिदायत दी। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने एडिशनल कलेक्टर श्यामला देवी के हमरा आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर के कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में पीर के रोज़ मुनक़िद अवामी शिकायती दरबार में मुख्तलिफ़ मसाइल पर ज़िले के मुख्तलिफ़ मंडलों के दरख्वास्त दहिंदगान से मुख्तलिफ़ महकमों से मुतल्लिक़ मसाइल पर 108 दरख्वास्तें, जिनमें ख़ास तौर पर इंदिरामा मकानात, पेंशन, रोज़गार, भू भारती और दिगर शोबेजात व दिगर महकमों से मुतल्लिक़ दरख्वास्तें मौसूल की। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने दरख्वास्तों को मुतल्लिक़ा हुकाम के हवाले किया और दरख्वास्तों की मुकम्मल जाँच पड़ताल करके फ़ौरी हल करने की हिदायत दी। बाद अज़ा तेलंगाना रियासत के तराने के मुसन्निफ़ और शायर अंदे श्री के इंतकाल पर 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और ताज़ियत का इजहार पेश किया गया। आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स एसोसिएशन सदर व डीसीसीबी चेयरमैन अड्डी भोजा रेड्डी ने कहा कि वह आदिलाबाद ज़िले में खेलों की तरक्की के लिए सख्त मेहनत करेंगे। इन्होंने पीर के रोज़ इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में मुनक़िद इस्मता खेलो इंडिया मुकाबलों में शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में खेलों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इन्होंने कहा कि खेलो इंडिया का बुनियादी मकसद गांव की सतह से खेलों को तरक्की देना और ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए अच्छे खिलाड़ियों को तैयार करना है। इन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि वो शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपने ज़िले का नाम रोशन करें। అందరికీ ఈ అస్మిత లీగ్ అనేది జాతీయ స్థాయి వరకు తీర్చిదిద్దాలనే సంకల్పంతో ఈ స్కీమ్ స్పోర్ట్ అవకాశాన్ని మీరు అందరూ వినియోగించుకోండి. గట్టి క్లాప్స్ ఒకసారి మన అందరూ निकाल दो भैया, यहाँ से निकालो।
ఈరోజు అస్మిత ఖేలో ఇండియా కార్యక్రమానికి మమ్మల్ని నిర్వహించడం, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకున్నా. ఎందుకంటే ఈరోజు మన జిల్లాలో అథ్లెటిక్స్ నేను అధ్యక్షులైనాక రాజేష్ గారు కానీ, అదేవిధంగా మన జిల్లా కోచ్లు కానీ ఎంతో కష్టపడి ఈరోజు చూస్తూ ఉంటే మన జిల్లాలో కాకుండా, మన రాష్ట్రంలో కాకుండా, దేశం లెవెల్లో కూడా మన పిల్లలు అథ్లెటిక్స్ లో వెళ్తా ఉన్నారు. మెడల్స్ కూడా తీసుకొస్తా ఉన్నారని చెప్పి సందర్భం మనం చేస్తాం. అదేవిధంగా ఈరోజు కేవలం ఖేలో ఇండియా అస్మిత అనే కార్యక్రమం ఈరోజు మహిళలకు తీసుకొని, ఆడపిల్లలకి తీసుకొని ఈ కార్యక్రమం కేంద్రంలో ఉన్న ఇండియా ఒలింపిక్ కేంద్రంలో ఉన్న స్పోర్ట్స్ అథ్లెటిక్ ఈరోజు తీసుకోవడం జరిగింది. తప్పకుండా మన జిల్లా నుంచి ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా నుంచి రాష్ట్రం నుంచి దేశం దాకా పోయే అవకాశం మీరు సాధించుకోవాలని చెప్పి, రేపు ఒలింపిక్ కూడా అందరు తయారు కావాలని చెప్పి, ఇక్కడ నేషనల్ స్టేట్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఇక్కడ మా రాజేష్ గారు ఇప్పుడు చెప్పడం జరిగింది. ఎప్పుడు పెట్టినా కూడా తప్పకుండా మనం ఈ యొక్క కార్యక్రమం తీసుకొని మన జిల్లాని ఆదిలాబాద్ జిల్లా వెనుకబడ్డ జిల్లా, మన జిల్లాని ఈరోజు ఇండియా పటంలో చూపెట్టేందుకు మనం ఎన్ని కష్టాలైనా మన జిల్లా వాసులను తీసుకుందాం. ఆ కష్టాల్లో నేను కూడా పాల్పంచుకుంటా అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే మన ఎంత అల్పాబడిలో ఏ ఉన్నా కూడా స్పోర్ట్స్లో కానీ, ఎడ్యుకేషన్లో కానీ ఈరోజు మన జిల్లా వెనుకబడినని చెప్పి ఎప్పుడు కూడా అంటారు. మనం ముందు పోతా ఉన్నాం. మేము అల్పాబడిలో ఏ ఉన్నాం, మేము ముందుకున్నామనే ఆలోచన మీలో రావాలని చెప్పి, ఈరోజు స్పోర్ట్స్లో పాల్గొంటున్న మీలో రావాలని చెప్పి, మన జిల్లా ఇండియా మన మ్యాప్లో కనిపించేట్టు చూడాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా కోరుతూ सीपीएम सीनियर कायद बंडी दत्तात्रेय ने माजूरों की बहबूद के महकमों को एक अलग महकमे में तब्दील करने पर जियो 34 के लिए जारी करदा फौरी अमल पर मुतालबा किया। पीर के रोज़ इन्होंने माजूरीन के साथ कलेक्ट्रेट के सामने नेशनल फोरम फॉर दी राइट्स ऑफ डिसेबल्स के ज़ेर एहतमाम एहतजाज किया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये बात शर्मनाक है कि दिसंबर 2022 में माजूरों की बहबूद के महकमों को ख़वातीन और बच्चों के बहबूद के महकमे से अलग करने जियो जारी किया गया था, लेकिन 3 साल गुजरने के बाद भी इस पर अमल नहीं किया गया। इन्होंने जियो 34 को फौरी नाफिज करने का मुतालबा किया। వికలాంగులకు ప్రత్యేక శాఖను సంక్షేమ శాఖల నుండి విడగొట్టాలని, శాఖ నుంచి సంక్షేమ శాఖ నుండి ఆధ్వర్యంలో జిల్లా కలెక్టర్కి ఒక మెమరాండం ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. వాస్తవంగా 2022లో శిశు సంక్షేమ శాఖ నుంచి విడగొట్టి ప్రత్యేక వికలాంగుల శాఖను ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి జీవో 34ని తీసుకురావడం జరిగింది. ఆ జీవోని ఇప్పటి వరకు కూడా దాన్ని అమల్లోకి తీసుకురాలేదు. ఎందుకంటే 2 శాఖలు కలిపి పని ఇబ్బందుల వల్ల వికలాంగులకు అన్యాయం జరుగుతున్నది. వాళ్ళకి సంక్షేమం ద్వారా సాయం అందించే విషయంలో పెద్ద ఎత్తున నష్టం జరుగుతున్నది. అందుకని వాళ్ళకి సంక్షేమం అందాలంటే వికలాంగుల శాఖని ప్రత్యేకంగా కేటాయించాలని చెప్పి 22లో ఏదైతే జీవో 34ని తీసుకురావడం జరిగిందో దాన్ని ఇప్పటి వరకు 3 సంవత్సరాలైనా అమలు చేయకపోవడం శోచనీయం. ఈ ప్రభుత్వం వెంటనే దాన్ని అమలు చేసేదానికి పూనుకోవాలా, వికలాంగులకు న్యాయం చేయాలా. వికలాంగుల పింఛన్ మీ ప్రభుత్వం పెంచుతుందని చెప్పారు, వికలాంగుల పింఛన్ పెంచాలా. ఇదే పక్కా ఇండ్లు కూడా ఇచ్చే కార్యక్రమం చేయాలా. ప్రతి ఒక్క సంక్షేమ కార్యక్రమము వికలాంగులకు అందే విధంగా శిశు సంక్షేమ శాఖ నుండి విడగొట్టి వికలాంగుల శాఖని ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసి ఆ సంక్షేమ కార్యక్రమం వికలాంగులకు అందేలా చేయాలని చెప్పి మేము కోరుతాము.
आदिवासी सोनी ने अपने गम का इजहार किया कि इसके शौहर और ससुराल वालों ने इसे तशद्दुद का निशाना बनाया जब वो हामिला थी। तेलंगाना आदिवासी कबायली एसोसिएशन ने पीर के रोज़ कलेक्ट्रेट पर एहतजाज किया। इसने इल्ज़ाम लगाया कि जैनत मंडल के बेल्लूरी के रहने वाले इसके शौहर विजय रेड्डी और इसके ससुराल अशोक रेड्डी और भूमिका मुसलसल इसके साथ बदसलूकी कर रहे थे और इसे लाठियों से पीट रहे थे। इसने इल्ज़ाम लगाया कि इसे बेरहमी से मारा गया। इसने मुतालबा किया कि इसके ससुराल वालों को जल्द अज जल्द गिरफ़्तार किया जाए। इसने रोते हुए आधी जायदाद हासिल करने के इंसाफ का मुतालबा किया। कबायली तंजीमों ने भी इसकी जद्दोजहद की हिमायत की। इन्होंने कबायली बच्चे पर तशद्दुद करने वालों के इसके ससुराल वालों की गिरफ़्तारी और मुतासरा को इंसाफ दिलाने का मुतालबा किया। సోనీకి 18వ రెడ్డిల ఇంట్లో కొడుకును కంటది కులం పేరుతో ఇది మాకు అవమానం అనే పేరుతోటి ఆమెను ఇంట్లో నుంచి బయటకు తోచేసిండ్రు. ఇప్పుడు ఆమెకు న్యాయం జరగాల. ఈ కార్యక్రమాలు ఉంటాయి కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఇట్లా అశోక్ రెడ్డి మా మామ అత్తమ్మ భూమి ఎందుకు లేదు అని అడుగుతున్నాను. మొన్న కూడా వచ్చి నేను ధర్నా చేసినా కూడా అర్థం అవుతలేదా పోలీసులకు కూడా. వాళ్ళు ముగ్గురు కలిసి నన్ను కొట్టిండ్రు. ఇట్లా ఏడంటే ఆడ తన్నిండ్రు, కడుపు కాడ తన్నిండ్రు సార్. నేను ప్రెగ్నెంట్ బ్లీడింగ్ కూడా అయింది సార్. ఇప్పుడు నేను ఎవరి తట పోలా. ముగ్గురు కలిసి నన్ను చంపేయాలని చూసిండు. తను మాత్రం మంచిగా అంటే అతన్ని అరెస్ట్ చేసిండు. తల్లిదండ్రులు ఎందుకు అరెస్ట్ చేయలేదు పోలీసులు అని అడుగుతున్నా. నాకు సపోర్ట్ కావాలా, అక్క నుంచి నాకు సపోర్ట్ కావాలా అని నేను పోరాడుతున్నా. ఈ పోరాటం మాత్రం జరగదు. నాకు న్యాయం జరిగేంత వరకు పోరాటం ఆగది. కలెక్టర్ గారు నా పట్ల సపోర్ట్ చేస్తారని నేను కోరుతూ కలెక్టర్ దగ్గరకు వచ్చిన. బాగా కొడుతున్నారు. మొత్తం ఇట్లా ముఖం మొత్తం ఉబ్బింది. కడుపు మీద తన్నీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి ఎంటికలు పట్టి గుంజుడు అంతా చేసినా కూడా వాళ్ళని మాత్రం అరెస్ట్ చేయలేదు. ఎందుకు అరెస్ట్ చేయలేదు అని అడుగుతున్నా. సార్ నాకు ఆస్తులు సగభాగం కావాలా. నేను ఎట్లా బతకాలి సార్? నేను ప్రెగ్నెంట్ ఉన్నా కాబట్టి ఈమెకి ఆస్తి మొత్తం పోతుందని ఇట్లా వేసి నా కడుపు మీద తన్ని నాకు బ్లీడింగ్ అయ్యేలా వేసిండ్రు సార్. ముగ్గురు కలిసి నన్ను తన్ని తరిమేసిండ్రు సార్. మందు కూడా నోట్లో పోయేందుకు అయిండ్రు సార్. ఈ రోజున సోని అనే అమ్మాయి బెల్లూరి గ్రామానికి చెందిన విజయ్ రెడ్డి అనే అబ్బాయిని ప్రేమ వివాహం చేసుకుంది. వాళ్ళు ప్రేమ వివాహం చేసుకునేటప్పుడు కులం అడ్డు రాలేదా? కులంతో అదేవిధంగా వరకట్నంతో ఆమెను 3 రోజులు ఇంట్లో బంధించి నీళ్లు లేకుండా అన్నం లేకుండా ఆమెకు కనీసము బట్టలు ఇవ్వకుండా 3 రోజులు రూమ్లో బంధించి ఆమెను చిత్రహింసలకు గురి చేసిండ్రు. వాళ్ళ తండ్రి అయినటువంటి అశోక్ రెడ్డి అదేవిధంగా భూమక్క వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి ఆమెను ఒక మహిళ అనే అమ్మాయిని చూడకుండా చిత్రహింసలకు గురి చేసి ఒక గొడ్డును బాదినట్టు బాదారు. ఈ కేసుని మేము గత నెల 18వ తారీఖు నాడు ఫిర్యాదు చేశాము. ఇంతవరకు పోలీసుల నిర్లక్ష్యము దీన్ని కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే AITUC ज़िला सेक्रेटरी कुंताला रामलू ने मुतालबा किया कि पिछले 24 सालों से मिड डे मील्स स्कीम के तहत काम कर रहे कारकुनों के मसाइल को हल किया जाए। पीर के रोज़ इन्होंने कारकुनों के साथ कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। इन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत प्राइवेट कंपनियों को मिड डे मील्स स्कीम देने का ख्याल तर्क करे। इनका कहना था कि मज़दूर कर्ज़े लेकर स्कीम चला रहे हैं क्योंकि इन्हें वक्त पर बिल नहीं मिल रहे हैं। इन्होंने कहा कि माजी में किए गए वादों के मुताबिक उजरत में इजाफ़ा की बजाय प्राइवेट कंपनियों को देकर मज़दूरों के साथ नाइंसाफ़ी ना की जाए। పెండింగ్ బిల్లులు జీతాలు పెండింగ్లో ఉన్న బిల్లులు ఐక్యత పెండింగ్ బిల్లులు మన AITUC రాష్ట్ర సమితి పిలుపు మేరకు ఈరోజు MDM రాష్ట్ర సమితి పిలుపు మేరకు ఈ మధ్యాహ్న భోజనం ఉన్నటువంటి కార్మికులు
గత 24 చేస్తున్నటువంటి 24 సంవత్సరం నుండి 24లో ఉన్నటువంటి ఈ మధ్యాహ్న భోజనం ఇప్పటి వరకు 2005 వరకు ఈరోజు మరి మహిళలు మరి పిల్లలకు పౌష్టికాహారం అందించినప్పటికీ మరి ఈరోజు ప్రభుత్వాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కలిసి ఈరోజు ఈ మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని ప్రైవేటు పరం చేయడానికి ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం కుట్రలు పన్నుతున్నది. ఈరోజు మేము చెప్తూ ఉన్నాం, కొడంగల్ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి మధ్యాహ్న భోజనాన్ని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ప్రైవేటు పరం చేయడానికి మరి అదేవిధంగా స్వచ్ఛంద సంస్థలకు ఇవ్వడానికి ఇది కృషి చేయడం జరుగుతూ ఉంది. దీని వెంటనే ప్రభుత్వం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రేవంత్ రెడ్డి గారు మానుకోవాలనే దాంతో మా ఏఐటీసీ డిమాండ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఈరోజు సెంట్రల్ ఇటు ఏదైతే కొడంగల్లో ఉన్నటువంటి విధానాన్ని ఈ మధ్యాహ్న భోజనాన్ని ప్రైవేట్ పరం చేస్తే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మధ్యాహ్న భోజనం కార్మికులు ఎలా బతుకుతారనే దాంతో ఈరోజు మేము అడుగుతూ ఉన్నాం. 24 సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నటువంటి మధ్యాహ్న భోజనాన్ని ప్రైవేట్ పరం చేస్తే ఇది ఎంతవరకు న్యాయమైన దాంతో ఈరోజు మేము ముఖ్యమంత్రి గారిని మేము అడుగుతూ ఉన్నాం. వెంటనే ఈ ప్రైవేటు పరం ఈ స్వచ్ఛంద సంస్థలకు ఇవ్వరాదు అనే దాంతో ఈరోజు మేము ప్రభుత్వానికి చెప్తూ ఉన్నాం. ఇస్తే మాత్రం మరి చాలా ఉద్యమాలు చేపడతాం. రిలే నిరాదీక్షలు కాకుండా రాస్తా రోకోలు కూడా నిర్వహిస్తుంది. ఇప్పుడు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా కూడా ఉంటుందనే దాంతో మేము చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदिसर निवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला मुसलसल जारी है। इस कैम्प से रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए कंदिसर निवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं। పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిర్పేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్ళు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిర్పేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై, మమ్ముగన్న మా పల్లెలు చేతులే ఎత్తి పిలిచినై, చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై. रुकन असम्बली मधोल पावर रामाराव ने हैदराबाद में वजीर ज़राअत नागेश्वर राव से मुलाकात की और सरकारी ख़रीदारी मराकज़ पर कपास और सोया की ख़रीदारी की हद बढ़ाने के लिए एक याददाश्त हवाले की, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि किसानों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इन्होंने कहा कि फ़ी एकड़ सोया की सिर्फ 6 कुंटल फसल ख़रीदी जा रही है और इन्होंने 7.6 कुंटल फ़ी एकड़ ख़रीदने का मुतालबा किया। इसी तरह वो CCI के ज़रिए कपास की हद 7 कुंटल से बढ़ाकर 12 कुंटल फ़ी एकड़ करने की दरख्वास्त की। इनका कहना था कि मदौल हल्के में सोया की फसल को शदीद बारिशों की वजह से नुकसान पहुंचा है और इन्होंने सोया ख़रीदने को कहा, हालांकि 20% नुकसान हुआ है। इसी तरह जिन किसानों ने तफवीज़, अवकाफ़ी और इनामी ज़मीनों पर फसलें उगाई है, इनकी फ़सलों की ख़रीदारी के लिए भी इक़दाम किए जाए और खौलदार किसानों की निशानदही करते और इनकी फ़सलें सरकारी ख़रीदारी मराकज़ पर ले जाने के लिए इक़दाम किए जाएँ।
ఏమన్నా మార్కెట్ మన ఫ్రీడమ్ రిజెక్ట్ చేసినటువంటి లారీలు ఏదైతే స్టేట్ గోడౌన్స్ పెట్టుకోండి. ఈ సమస్యని ఏం చేద్దాం, దీన్ని ఏం చేద్దాం వాళ్ళతో మాట్లాడి దీన్ని దాన్ని కన్సిడర్ చేద్దాం. आदिलाबाद बीफ मार्केट की तरक्की के सिलसिले में साबिक वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी की खुसूसी दिलचस्पी और ज़िला इंतज़ामिया से की गई मौसर नुमाइंदगी के बाद तरक्याती कामों का आगाज़ अमल में लाया है। ये काम हल्के असम्बली कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की रहनुमाई में जारी है। पीर के रोज़ ज़हीर रमज़ानी ने शेख नवाब, शेख महमूद और कुरैशी बरदरान के हमरा मीडिया नुमाइंदों के साथ बीफ मार्केट का तफसीली दौरा किया और जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। वाज़ेह रहे कि ज़हीर रमज़ानी की मुसलसल नुमाइंदगी के नतीजे में माजी में बीफ मार्केट के लिए 50 लाख रुपये की मंजूरी दी गई थी और जबकि 4 नवंबर 2025 को मज़ीद 25 लाख रुपये की मंजूरी हासिल की गई। इब्तदाई मरहले में मलगियों को रंग किया गया, अंदरूनी व बैरूनी हिस्सों में टाइल्स लगाए गए। आइंदा चंद दिनों में पानी की टैंकी, बाउंड्री वाल, सीसी रोड और दीगर बुनियादी हिफाजती सहूलियात फराहम की जाएगी। इस मौके पर ज़हीर रमज़ानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बीफ मार्केट की तरक्की इनकी अवलिन तरजीह है और वह अवामी सहूलियत के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम जारी रखेंगे। ज़हीर रमज़ानी ने फ़ंड्स की मंजूरी पर ज़िला कलेक्टर, कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी और म्यूनसिपल कमिश्नर का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। इन्होंने कुरैशी बरदरान को बीफ मार्केट में सफाई का ख़ास ख्याल रखने का भी मशवरा दिया। इसमें 25 लाख रुपये और सैंक्शन करके टेंडर लगाया गया है। ये मार्केट हमारे पैदा हुए जब से तो ये हालत थी मार्केट की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज कोशिशों से हमारे नवाब भाई, हमारे महमूद भाई, हमारे बहुत से लोग हर बार बोलते थे कि भाई मार्केट का कुछ तो करिए, देखिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मार्केट एक अच्छे पोजीशन पे है। इंशाअल्लाह और जो 25 लाख रुपए का जो काम है, माँ बाप के काम को तकमील करेंगे और इसको एक मॉडल मार्केट के जैसा जो सो करेंगे। सोमना यादव ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वह फौरी तौर पर इनके आबा व अजदाद बंदी नरसिम्लू और मल्लया यादव की तरफ से शमशान के लिए दी गई ज़मीन को अपने कब्ज़े में ले ले। पीर के रोज़ इन्होंने अनकुंटे के गांव वालों के साथ कलेक्टर के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक अर्जी दरख्वास्त पेश की। इन्होंने दरख्वास्त की कि अनकुंटा गांव में सर्वे नंबर 100 की ज़मीन को बग़ैर किसी हक़ के अपने कब्ज़े में लेकर इसे तरक्की दी जाए। इन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में इनके विरसा इस ज़मीन से उम्मीद नहीं हारेंगे और इसे हुकूमत के हवाले कर देंगे। అనుకుంటా విలేజ్ మేము ఈరోజు కలెక్టర్ గారు శ్మశాన గురించి ఏదైతే మా తాత రావుల మల్లయ్య కానీ బండి నరసింహులు జాయింట్ పట్ట ఉండే ఎకరం భూమి, మా 20 గుంటల భూమి కోటిన్నర వాల్యూ ఉన్నా కానీ శ్మశాన వాటికకు భూమి లేకుండా శ్మశాన చేయాలంటే ఏమైనా క్రిమిటోరియం లేక చాలా ప్రజలకు ఇబ్బంది అయింది. వాగులో వేస్తే వాగుల ఆస్తికలు ఒకడ పోరాకలు లేక శ్మశాన వాటిక లేక చాలా ఇబ్బంది అయితే గ్రామ ప్రజలు కానీ ఊరు పెద్దలందరి సమక్షంలో ఊరి వారు ఏమన్నారంటే మీరు దానం చేస్తేనే కానీ మనకు శ్మశాన వాటిక కాదు అని అంటే శ్మశాన వాటిక కోసము ఇప్పుడు మా ఉన్న ప్రైవేటు భూమిని 100 సర్వే నంబర్ది అదే మేము బండి నరసింహులు రావుల మల్లయ్య పేరు మీద ఉన్నది, ఆ పేర్ల మీద ఉన్నది. మేము మనవల్ల ఏం చేస్తున్నామంటే గవర్నమెంట్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తున్నాము. రేపు ప్రొద్దున ఇంకా కాలం పడ్డ నాడు కూడా ఇది ఒక వాల్యూవే పెరిగితే మా భూమి అనకుండా కలెక్టర్ గారికి ప్రభుత్వ ఆధీనంలో తీసుకొని
దాని డెవలప్మెంట్ కోసము తగిన ఫండ్ కొంచెం అంటే డంపింగ్ యార్డ్ ఇప్పుడు దానికి శ్మశాన వాటిక ఫిల్లింగ్ చేసేది కానీ క్రిమిటోరియం కట్టడానికి కానీ ఉండాలని మేము కోరుచున్నాం. అదేవిధంగా మా అనుకుంటా గ్రామంలో ఎయిర్పోర్టుకు 1 కిలోమీటర్ 2 కిలోమీటర్ల దగ్గరనే ఉన్నది. ఇప్పుడు ఎయిర్పోర్టుకు వస్తున్నది 700 ఎకరాల భూమి కావాలా అని ప్రభుత్వం నుంచి పేపర్లో చూడడం జరిగింది. అదేవిధంగా మా అనుకుంటా గ్రామానికి రోడ్డు 56 విలేజ్లకు కనెక్ట్ అయి ఉన్నది. మహారాష్ట్ర రోడ్డు. మన ఆదిలాబాద్కు 3 రోడ్లే ఉన్నాయి. ఒకటేమో సాతనాల రోడ్డు దిక్కు, ఒకటేమో జైనత్ రోడ్డు దిక్కు, ఒకటేమో తాంసీ రోడ్డు. అయితే మా ఆదిలాబాద్ రోడ్డు అనుకుంటా నుంచి పోయేది 56 విలేజ్లకు ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ రోడ్డును ఉండి దాని అయినాక ఒక ½ కిలోమీటరే అంటే రోడ్డు తీసుకుంటే పోతుందని అంటున్నారు. అది ఎంతవరకు నిజమో కాదో తెలియదు. కానీ కలెక్టర్ గారి విజ్ఞప్తి ఏమున్నదంటే ఇక్కడ ఈ భూమి నుంచి అటు కొంచెం పెంచితే మా భూమి అయినా కానీ అనుకుంటా వాళ్ళదైనా కానీ ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని తెలియజేస్తున్నాం. जिला आदिलाबाद के बेला मंडल मुस्तखर में कपास की ख़रीदारी का अमल पीर के रोज़ बाकायदा तौर पर शुरू हुआ। ज़राई मार्केट कमेटी चेयरमैन अल्लूरी अशोक रेड्डी ने वाइस चेयरमैन विलास पाटिल के हमरा कपास की ख़रीदारी का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस बार पिछले साल से मुख्तलिफ अंदाज अपनाया गया है। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नई पॉलिसी के तहत किसानों से कपास की ख़रीदारी कपास किसान ऐप के ज़रिए करेगी। कपास बेचने के ख्वाहिशमंद किसानों को पहले ऐप में रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुक करने की शर्त रखी गई है। कपास में नमी की मकदार 8 से 12% के दरमियान होने पर CCI ने मुकम्मल इमदादी कीमत 8,110 रुपये फ़ी कुंटल मुकर्रर की है। इस मौके पर ज़राई मार्केट चेयरमैन अशोक रेड्डी ने कहा कि मरकज़ी व रियासती हुकूमतों को किसानों की मेहनत को मद्देनज़र रखते हुए कपास की ख़रीदारी नमी की पाबंदी के बग़ैर करनी चाहिए। इन्होंने बताया कि रवां साल गैर मामूली बारिशों और मौसम में तब्दीली के बाइस कपास की फसल को बचाना किसानों के लिए मुश्किल साबित हुआ। इन्होंने किसान भाइयों से अपील की कि CCI की मुकर्रर करदा इमदादी कीमत हासिल करने के लिए बेहतर मियार की कपास मुनासिब तरीक़े से खुश्क करके नमी 12% से कम रखने पर तवज्जो दें। मज़ीद कहा कि मार्केट में आने वाली तमाम गाड़ियों की तेज़ी से नमी की जांच का इंतज़ाम किया गया है ताकि किसानों को किसी किस्म की दुश्वारी पेश न आए। మార్కెట్ యార్డ్లో జిన్నింగ్లో ఏదైతే CCI పత్తి కొనుగోలు చాలా అయిందో దీనికి నిన్న మొన్న రైతులు నింపుకొచ్చిండ్రు. అది 16, 17 చూపెడుతున్నది, 18 దాకా చూపెడుతున్నది. కాబట్టి ఇవి ఖాళీ వేసినాక కూడా వాళ్ళు వేసుకుంటూ 4-5 దిగిపోతే వాళ్ళకి ఎండ వెళ్ళింది. ఇక దాన్ని ఇది అద్దు అది అద్దని వాళ్ళు CCI ఆఫీసర్ మాత్రం ఇది అంటే మంచిగా ఉండదు. ఒకటి ఫస్ట్ బండి కాడికెళ్ళి 100 బండ్లు తీసుకుంటారు కదా, ఆ బండ్లు ఉన్నాయని పొద్దున షకాబ్ వేసుకోవాలా. షకాబ్ వేసినాక సాయంత్రం ఇయ్యాల నింపుకొచ్చినాయి వస్తాయి. 18 ఉన్న 12 దాకా వస్తాయి. ఇక అవి పెట్టిన బండ్లు పూర్తిగా 10 చూస్తాం, 30 చూస్తాం, తర్వాత సాయంత్రం 30 చూస్తామంటే అది కుదరది. రైతు తరపున ఓ రైతు బిడ్డగా నేను ఒక చైర్మన్గా నేను మాట్లాడేది రైతుల తరపున ఉంటాం మేము. ఎందుకంటే కంపల్సరీ 100 బండ్లకు 100 బండ్లు షకాబ్ చేసుకోవాలి వచ్చంటే. తర్వాత సాయంత్రం తక్కువ అయితే వచ్చిన కొద్దీ తీసుకొని ఒక రైతులకు కూడా పత్తి ఎక్కువ కాటన్ వెళ్ళట్లేదు, తక్కువ వెళ్ళేట్టున్నది. మొన్నటి మనసుకు దీనికి పత్తులని జడిపోయినాయి. కాబట్టి నిబంధనలకు విరుద్ధంగా మాత్రం తీసుకొని ఒక రైతుల్ని ఆదుకోవాలని కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని నేను కోరుతున్నా. అన్న మీరు కూడా మీదికెళ్ళి కూడా రైతులు కూడా కొంచెం తేమ తక్కువ చేసుకొని మనం కూడా తీసుకొస్తే మంచిగా ఉంటుంది. మనం కూడా రోడ్ల మీద తక్లీఫ్ పడే అవసరం ఉండదు. రైతు అన్నలందరికీ రైతు బిడ్డగా నేను కోరుకుంటున్నా. जैनत में श्री लक्ष्मी नारायण स्वामी ब्रह्मोत्सव के एक हिस्से के तौर पर शहर के चारों अतराफ की देहातों से बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद स्वामी के रथ उत्सव प्रोग्राम को देखने के लिए आए। महाराष्ट्र की सरहद पर वाक़ गांव जैनत में महाराष्ट्र के आसपास के देहातों से अक़ीदतमंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और रथ उत्सव को शानदार तरीके से मनाया।
खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। जुबली हिल्स ज़मनी इंतखाबात पोलिंग के इंतज़ामात मुकम्मल। पोलिंग कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। अवामी शिकायती दरबार में मौसूल दरख्वास्तों की जल्द यकसीवी अमल में लाई जाए। आदिलाबाद कलेक्ट्रेट हॉल में अवामी शिकायती दरबार प्रोग्राम। जिला कलेक्टर आदिलाबाद राजश्री शाह का खिताब। ज़िले में खेलों की तरक्की के लिए मज़ीद मेहनत करने का अज़्म। एथलेटिक्स एसोसिएशन सदर ने खेलो इंडिया मुकाबलों का इफ्तिताह अंजाम दिया। श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल। ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला है जारी। रुकन असम्बली मधोल पवार रामाराव ने वज़ीर ज़राअत नागेश्वर राव से मुलाकात की। ख़रीदारी मराकज़ पर ख़रीदारी की हद बढ़ाने की दरख्वास्त। ख़बरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू ख़बरनामा।